Salam alaikum. Donc, cette vidéo sera consacrée pour un résumé du muscle squelettique strié. L'enregistrement d'une secousse musculaire, فاش كنديرو هذا هو المسك واخا رسمتو مايل نورمالمون رسمو هكا. On applique une excitation وهذا لو ستيلي انسكريبتور غادي يرسم لينا le myogramme ديال la contraction musculaire. Si le cylindre qui dit une rotation, qui dort, l'enregistrement est comme بهذا. Si le cylindre est fixe, je vais obtenir un trait. Chaque secousse musculaire غادي تكون على شكل trait. ندورو بيدي ونشد عاوتاني ندير une excitation غادي نسجل une secousse musculaire بهذا الشكل un autre trait. La réponse musculaire à une excitation liminaire ou là efficace. هي هذه l'enregistrement هذا هو الميوغرام. On appelle هذه une secousse musculaire. هذا signal d'excitation هذا ديال le temps. Donc lorsque j'applique une excitation, le muscle كياخد واحد le temps relativement court شي حاجة قصيرة ديال الوقت باش يعطيني la contraction. Alors entre l'excitation et le début de la contraction, il y a une phase, qui est la phase 1, on l'appelle phase de latence. Là, la contraction, phase de contraction, il y a deux phases de contraction. 3 phases de relâchement. Voilà, le relâchement. 4 c'est l'amplitude de la secousse musculaire. L'amplitude dépend de l'intensité. إذا كانت l'intensité كبيرة كيكون كبير، إذا كانت l'intensité de l'excitation صغيرة كيكون صغير. La réponse musculaire a deux excitations efficaces. غنديرو deux excitations suivies de même intensité تكون عندهم نفس الشدة. L'excitation الأولانية كتعطيني une secousse. Après كندير une autre excitation كتعطيني une autre secousse. هاد الكا كنسميهم deux secousses musculaires isolées. الكا الثاني كندير l'excitation كتبدا تعطيني une contraction. في الوقت ديال الريلاشمون j'applique la deuxième excitation. J'obtiens une autre secousse. ولكن السكوس الثانية كتعطيني كيكون عندها l'amplitude ديالها كبر. كيكونوا بينين لي دو سكوس كنقول فيزيون انكومبليت التحام غير تام حينتاش باينين بجوج. La deuxième excitation فوقتاش درتها في le temps de relâchement. La deuxième excitation atteint le muscle pendant la phase de relâchement de la première excitation. الكا الثالث كندير l'excitation الأولى ملي كيبدا le temps de contraction كندير l'excitation الثانية كتكمل عوض ما تهبط هكا دير relâchement لا كتكمل وعاد كدير relâchement. J'obtiens une seule secousse musculaire avec un amplitude grand ولكن une seule secousse اللي حصلت عليها deux excitations. هنا كنقول فيزيون كومبليت التحام تام. ولا deuxième excitation فين جاتني في وقت la contraction. La deuxième excitation atteint le muscle pendant la phase de contraction de la première excitation. Réponse musculaire à une série d'excitations d'intensité croissante. هنا غندير بزاف لي زيكسيتاسيون ولكن غادي وكنرفع في l'intensité. I1 tel I11 مثلا وغادي وكنرفع في l'excitation. I1 et I2 ما عطاونيش réponse musculaire كنسميهم infraliminaire ولا inefficace. I3 c'est la plus petite intensité qui a permis d'enregistrer une secousse musculaire. Donc هي الأولى كنسميها الريوباز. Je remarque que l'amplitude des réponses musculaires augmente en augmentant l'intensité de l'excitation. هاد la loi ديال l'augmentation كنسميها loi de recrutement. المعنى ديالها أنه في le début le muscle il répond غير par quelques fibres musculaires.
ملي كنزيد كيتهيجوا كتر عدد ديال الالياف العضليه، وانا كنزيد حتى كنوصل للماكس. الماكس في اي 8 j'obtiens une réponse musculaire maximale. دونك واخا نرفع الشده من بعد malgré l'augmentation de l'intensité j'obtiens une réponse maximale وكيبقى l'amplitude fixe. نشوفوا دابا une série d'excitation à faible et à forte fréquence. Lorsqu'on applique une série d'excitations à faible fréquence, يعني كاين le temps ما بينات les excitations, alors كتوقع la contraction. Pendant la phase de relâchement, j'applique la deuxième excitation. عاوتاني كيطلع pendant la phase de relâchement, j'applique l'autre excitation. وانا ماشي كنحصل على هذا الشكل un palier sinueux. وكنقولوا هذا الكا بالنسبه للميسكل سي لو تيتانوس امبارفي. كيكون الميسكل علاش كنقولوا تيتانوس كزاز، يعني كيبقى الميسكل كونتراكتي هاد لو طون كامل، ولكن امبارفي باسكو كيبانوا عندي هاد الشكل هذا. علاش؟ لانه حتى كيبغي يدير الغولاشمون وكندير ليكسيتاسيون الثانيه. Au contraire, si on applique une série d'excitations avec une fréquence élevée, fréquence élevée يعني ما بيناتهم ما كنديرش الوقت بزاف ما بيناتهم، alors كندير l'excitation كتكون contraction. في لا فاز دو كونتراكسيون ديال الاولانيه جابليك l'excitation الاخرى، وفي لا فاز دو كونتراكسيون ديال هذه جابليك لوطر، في لا فاز ديال الكونتراكسيون ديال هذه جابليك لوطر اكسيتاسيون. alors كنحصل على هذا الشكل حتى كيعيا الميسكل وما كيبقاش يتجاوب معايا. هنا ان باليي دغوا وكنقول بالنسبه للميسكل تيتانوس بارفي، يعني الميسكل بقى كونتراكتي هاد الوقت كامل وبهذا الشكل كنقول بارفي. هنا chaque excitation atteint le muscle pendant la phase de contraction ديال l'excitation précédente. Au contraire هنا la deuxième excitation ديما كتجي في الفاز دو ريلاشمون. phase de relâchement عاد كندير l'excitation التاليه. نشوفوا لا نوسيون ديال لا فاتيغ ميسكيلير. هنا لا فاتيغ ميسكيلير j'applique une série d'excitations كنبقى نهيج في الميسكل j'obtiens هاد لا فيغور تعني لا كونتراكسيون وبقى الميسكل كونتراكتي واحد الوقت كيولي عندي لامبليتود كينقص ومن بعد ما كيبقاش الميسكل يجاوبني كاع واخا ندير ليكسيتاسيون ما كيبقاش يتجاوب مع لي زيكسيتاسيون. في هذا لو كا كنكونوا وصلنا لا فاتيغ ميسكيلير، الميسكل عيا ما بقاش كيتجاوب مع لي زيكسيتاسيون. باش نعرفوا كومون لا فاتيغ سو مانيفيست بوغ ان ميسكل غنديروا هذا لونجسترومون بهذا الشكل. ها هو هذا الميسكل، هذا لو ستيلي انسكريبتور. ملي كندير ليكسيتاسيون غيتجر هذا غادي يعطيني لو ميوغرام، ولكن الشكل باش نسجل هذا الشكل خصني ندير انكسيتاسيون في شاك تور، يعني غندير ليكسيتاسيون ويسجل لي الميوغرام ونخليه يضرب دوره كامله ونعاود ندير ليكسيتاسيون ونعاود ندير من بعد دوره كامله. غيتسجلوا لي لي ميوغرام فوق بعضياتهم بهذا الشكل. الاولانيه هي هذه الفوقانيه والاخرانيه هي هذه. اون اوبتيان هاد لا فيغور هذه ليكسيتاسيون الاولانيه هي عطاتني كونتراكسيون 1 هي هذه وهذا، عاود الثانيه الثالثه لا ديرنيير سوكوس مسكولير انregistrée هي هذه اللي en rouge C5. Pour déterminer la différence entre le cas في le début ديال l'excitation وفي la fin اللي هي C5 غادي نخليو غير الاولانيه مع الاخرانيه. دونك هذا الشكل هي لا سوكوس مسكولير انregistrée في الاول ولا سوكوس مسكولير انregistrée في الاخر C1 ودي C5. لا ديفيرونس اللي كاينه entre هاد les enregistrements les deux enregistrements la différence كاينه في l'amplitude ديال الاولى كان كبير و l'amplitude ديال لا ديرنيير كان صغير.
العكس بالنسبة le temps de relâchement. Le temps de relâchement في la contraction C1 كان صغير و le temps de relâchement بالنسبة C5 le temps de relâchement كان كبير. Donc la fatigue musculaire se manifeste par une diminution de l'amplitude. يعني العياء كيبان فأنه l'amplitude كينقص. Et une augmentation du temps de relâchement. Le temps de relâchement كيولي ليا كبير. دابا غنشوفوا les phénomènes thermiques. Les phénomènes thermiques accompagnant la contraction musculaire. غنديروا une contraction et on enregistre هاد la secousse musculaire isolée. Bien sûr, كنتكلموا على la tension parce que lorsque le muscle se contracte, la tension ديال les fibres musculaires كتكون طالعة. إلا دار le relâchement, la tension تاهي راه كتهبط. En ce qui concerne la quantité de chaleur dégagée, في الوقت ديال أنا كندير la contraction, راه كاين le muscle il dégage la chaleur. La première chaleur هي هذه. On l'appelle chaleur initiale وكتجيني مع الوقت ديال l'enregistrement ديال la secousse musculaire. يعني في وقت الكونتراكسيون راه كتكون عندي هاد la chaleur initiale. وكاينه une deuxième la chaleur retardée كتجيني من بعد ما كيسالي الميسكل لا كونتراكسيون كيدير الريلاشمون عاد كتجيني هاد la deuxième chaleur اللي هي chaleur retardée. نشوفوا la chaleur initiale de quoi elle est composée. De هادي 3 هاد 3 جاتني مع la phase de contraction. On l'appelle chaleur de contraction. هاد الميسكل الوقت اللي هو كونتراكتي كتجيني هاد la chaleur هادي. On l'appelle chaleur de soutien. 5 كتجيني مع le temps de relâchement. كنسميها chaleur de relâchement. La chaleur retardée se dégage lentement après la secousse musculaire. يعني كاين le temps ديالها باش كتديجاجا كبير. Se dégage lentement ولكن après la secousse musculaire. حتى كتسالي ليا la secousse musculaire. Les voies شنو هما les réactions المسؤولين على هاد la chaleur واللي مسؤولين على الديجاجمون ديال هادي. Les voies aérobies sont responsables des dégagements de la chaleur retardée. La deuxième chaleur, les voies aérobies, يعني la respiration مسؤولة ليا على الديجاجمون ديال هاد la chaleur. Les voies anaérobies هما هادو مسؤولين على هادي. Les voies anaérobies وبيان سور ماشي غير لا فيرمونطاسيون كاين دو تيب اخرين كنسميهم des voies anaérobies responsables du dégagement de la chaleur initiale هما هادو. صافي دونك غادي نشوفوا في دابا غادي نديرو la structure et l'ultrastructure ديال le fibre musculaire. هذا هو الميسكل. de quoi il est formé de faisceaux de fibres musculaires. حزم ديال الالياف العضليه. chaque faisceau ها هو نجرو هكا باش نشوفوا شنو كاين. il est formé de plusieurs fibres musculaires باش مجموعين بان tissu conjonctif. وهذا هو le fibre musculaire هي la cellule musculaire. c'est une cellule géante plurinucléée فيها بزاف لي نوايو. وكاين à l'intérieur du fibre musculaire كاين des myofibrilles اللي غنهضروا عليهم بالتفصيل. l'ultrastructure ديال الفيبر musculaire هي هذه. عندنا هاد لي فيبر épais اللي كنسميهم الميوزين وهاد لي فيبر fin اللي كنسميهم لاكتين. l'intérieur du fibre كنقولوا sarcoplasme. الممبران كنسميوها sarcolème. وهادو اللي لداخل اللي هما fin بالزرق ولا اون روج كنسميهم دي ميوفيبريل هما اللي ذكرناهم هنايا. هذا الميتوكوندري اللي تعرفنا عليه في لا لوسون الاولانيه لو نويو. دابا غنديرو une comparaison entre un fibre
à l'état relâché et un fibre à l'état contracté. شنو les différences اللي كيكونوا؟ هذه هي لا ستركتور كيف ما شفنا هنايا. les fibres les myofibrils ديال لاكتين les filaments d'actine بهذا الشكل. هاد لا زون اللي دايره هاد الشكل كنسميها لو ستري زد. حتى هنا سي لو ستري زد. ان sarcomère est délimité par deux stries Z. Donc هاد لا زون كامله كتسمى sarcomère. نشوفوا دابا لي بوند. هاد لا بوند هادي من هنا حتى لهنا فيها غير الا درت ان كوب جو في فوار سولمون لي فيلامون داكتين تنسميها لا بوند اي وهي لا بوند كلير. لا ميم شوز هنايا هي هادي لا بوند اي سي لا بوند كلير. En ce qui concerne la bande sombre كتجي على قد لي فيلامون دو ميوزين هي لا بوند A. لا بوند A هي لا بوند sombre من هنا حتى لهنا. وفي الوسط ديال لا بوند A كاينه واحد لا زون اون لابيل زون H. الا درت فيها ان كوب كنلقى غير الميوزين هنايا. هاد لا ديفيرونس اونتر ان فيبر في ليطا ريلاشي ولا في ليطا كونتراكتي شنو اللي كيوقع ليا؟ كاين ان غليسمون بحال هاد لي فيلامون ديال لاكتين هنايا كيدخلوا وسط لي فيلامون د ميوزين وهادو من هاد الجهه كيدخلوا من هاد الجهه بهاد الشكل كيولي هاد الشكل عندي. دونك كاين ان غليسمون ديال لي فيلامون فان اللي هما لاكتين par rapport au filament de myosine. الميوزين ما تيوقع له والو الفيلامون داكتين هو اللي كيجي هكا وهذا كيجي هكا. دونك شنو هما لي ديفيرونس اللي غيوليو عندي ما بين هاد ليطا وهاد ليطا؟ غنشوفوا لا بوند اي. لا بوند اي قداش ولات؟ لا بوند اي كلير هي هادي صغارت. دونك في الكونتراكسيون لا بوند اي كيكون ان راكورسيسمون بالنسبه ليها كتقصر تقصير ديال البوند اي. لا ميم شوز هنا هاد لا بوند اي حتى هي قصرت. لا بوند ا ما تغيراتش. ها هي ما تغيراتش ليا لا بوند ا. لا بوند سومبر كتبقى كنقولوا لا كونستونس دي بوند سومبر كيبقاو نفس الطول عندهم. لا زون اش هنايا لا زون اش حتى هي كيوقع ليها ان راكورسيسمون. وبيان سور كينتج على هادشي كامل كينتج عليه هذا الساركومير. كتلاحظوا الساركومير هنايا حتى هو عنده ان راكورسيسمون حتى هو ولا قصير. دونك entre l'état relâché et l'état contracté les différences اللي عندنا un raccourcissement de la bande claire تقصير المنطقة الفاتحة اللي هي بوند اي ولا لا بوند كلير. ان راكورسيسمون دو لا زون اش حتى لا زون اش حتى هي وقع ليها ان راكورسيسمون. ان راكورسيسمون دي ساركومير رابروشمون دي ستري زد. هذا هو الساركومير كان هنايا من هنا لهنا كبير. هنايا عاود كان عنده ان راكورسيسمون. فاش تيوقع ان راكورسيسمون يعني لي ستري زد راه قربوا لبعضياتهم كنقولوا ان راكورسيسمون دي ساركومير ولا رابروشمون دي ستري زد. هاد لو ستري كيقرب عند هاد لو ستري. كونستونس دي بوند سومبر هاد البوند بقات ثابته في الطول ديالها ما تغيراتش. لا كونتراكسيون سو في بار غليسمون. قلنا باش يوقع لا كونتراكسيون يحدث انزلاق خيوطات لاكتين على الخيوطات ديال الميوزين من هاد الجهه ومن هاد الجهه. La contraction se fait par glissement des filaments fins اللي هما لاكتين entre les filaments de myosine اللي هما épais. وغادي نكمل في فيديو اخر غنديرو لا ستركتور ديال لي ميوفيبريل اللي هما لاكتين والميوزين
وغنديروا الميكانيزم دو كونتراكسيون et la voie de régénération ديال l'ATP في المسكل. شكرا لكم والله يوفقكم. ما تنسوش تحطوا دي كومونتير الا كانت شي حاجه ما واضحاش ولا دي كاستيون، وديروا جيم وابوني باش يبقاو يطلعوا عندكم لي فيديو اللي كندير جدادين ديال لي ريزيمي.